السلام عليكم خوت، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. كما دائما جاوب لكم الجديد اليوم هو الاشاعات حول واي بروتين، المكمل واي بروتين. كاين بزاف ديال الاشاعات، كاين اللي كيقول لك واي بروتين ماشي طبيعي، وكاين اللي كيقول لك كيسبب فشل كلوي، وكاين اللي كيقول لك كيسبب في العقم. قبل ما ندخلوا في التفاصيل، انا جبت لكم واحد الفيديو منين كيتصنع واي بروتين من البدايه حتى النهايه. خصكم تعرفوا بان واحد الحاجه، واي بروتين عباره عن حليب. الحليب راه فيه هو واي بروتين. الحليب فيه نسبه 80% ديال الكازين و20% ديال الواي بروتين. المهم قبل ما ندخلوا في التفاصيل، ما تنساوش ابوناو اللي ما ابوناش، وفعلوا الجرس باش يوصل لكم الجديد، وديروا لايك، شجعوا القناه، هذا طلب ماشي امر. ولا عندكم شي سؤال ولا شي تعليق خليوها لي في كومونتير تحت. المهم الخوت، غنهضروا على واي بروتين. ما هو واي بروتين؟ غنهضروا على كيفاش كيتصنع واي بروتين، غنهضروا على فوائد واي بروتين واضرار واي بروتين والاشاعات اللي كتدور على واي بروتين. ولكن قبل ما نهضروا على هذا الشيء، نشوفوا هذا الفيديو اللي غيبدا دابا، لان هذا الفيديو كيعطيك التفصيل، راه مترجم باللغه العربيه، انا قلبت عليه وجبته لكم. كيعطيوك التفصيل مني غيخرج الحليب من البقره الى تيولي في البويضه، تيتعلب. من الاول شوفوا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا كيفاش كيتصنع بروتين. الناس اللي عندهم الشك في البروتين ولا خايفين من البروتين، فاصل ونواصل. تفرجوا هذا الفيديو وغنتلاقاو نكملوا الهضره ان شاء الله. A few moments later. Proteins in the world start with nature, or more specifically, milk. The first step begins at the local dairy farms. Here they raise the calves from birth, where the owner of the farm personally names each one, like a new member of the family. On the farm, they believe that happy and healthy cows produce high-quality milk, and quality milk is the first step in a high-quality protein supplement. Each day, the fresh dairy is transported directly to one of the local cheese manufacturers. Here it's separated into curds and whey. The curds, or solids, go on to be made into cheese, and the liquid that's left over is your whey. This liquid whey is immediately loaded on a truck and taken a short distance down the road to the protein manufacturing facility. Here, the whey first goes through pasteurization and then on to filtration. It requires filtering and refining over 720 pounds of this raw liquid whey to get just one 5-pound container of finished whey protein powder. Now this starts by sending the liquid through a massive web of stainless steel tubing that are fitted with specialized ceramic filters like the one you see here. This natural cold temperature process separates the protein from the fats and the lactose, resulting in a finished product that's extremely high in protein while retaining the important micronutrients. The last step in the process is pumping the liquid into a dryer where it's mixed with both hot and cold air to separate the liquid from the solids. At the end is a 90% whey isolate protein powder. From here it is quality checked for protein content before being bagged in its raw form, ready to go over to the next step of the process where it will be blended into the finished protein product you see on shelves. First, all of the individual ingredients are weighed and measured. And this is the point where our mouth-watering gourmet flavors like chocolate brownie are added in. Next, everything goes through a giant high-speed paddle blender to ensure complete uniformity. Giant bags are filled at the bottom and taken over to the last step, which is bottling. As the bottles come down the line, they are first sanitized before being filled, weighed, and then quality checked to make sure that every single bottle has what the label states. From here it gets a BPI label, sealed for freshness, loaded in cases, and then stacked on pallets. شفتوا الخوت، هيدا كيتصنع بروتين. الناس اللي عندكم الشك،
دابا غنهضروا على ما هو بروتين. البروتين عبارة عن 20 حامض أميني، 20 حامض أميني كيستعملوه الناس اللي كيترينيو، أكترية كياخدوه الناس اللي كيترينيو كمكمل غذائي. يعني ضروري الماكلة هذا غير كتكمل به الغذاء ديالك، أن ضروري بنادم اللي كيتريني الميزان ديالو يضربو في جوج باش يعطيلو شحال خصو د البروتين في النهار. علاش كياخدوه الناس؟ كياخدوه باش يكمل ليهم النقص اللي عندهم ديال الاكل وديال البروتين اللي كيدخلوا للجسم. وهذا خاص الناس اللي كيترينيو، اما كمال الاجسام ولا الفيتنس، ماشي الناس من الطرف. الناس اللي كيحتاجوا واحد الاستشفاء عضلي، لانه هو كيدير الاستشفاء عضلي وكيغذي العضله، خلايا العضله باش تكبر. اما انت الا ما كديرش مجهود رياضي، يعني ما كتريني ما والو، ما ينفعكش، ما عندك ما دير به وما تاخدوش. انواع واي بروتين كاين 5 ديال الانواع، غنديرهم بالترتيب. كاين الاول ماس غينير. ماس غينير هذوك ديال لا ماس وداكشي اللي ما كنصحش به. هذا فيه 50% ديال البروتين و50% ديال الدهون والسكريات والكربوهيدرات. وكاين النوع الثاني كونسونطري، واي بروتين كونسونطري. هذا يعني واي بروتين صافي معزول، ولكن فيه شويه ديال النسبه ديال الدهون، شويه ديال النسبه ديال الكربوهيدرات، ماشي بزاف، وما فيهش السكر. فيه 85% ديال البروتين. وكاين ثالثا كاين ايزولات، واي بروتين ايزولات، فيه 90% ديال البروتين، ما فيش سكريات، ما فيش كربوهيدرات، وما فيش اللاكتوز. الناس اللي فيهم الحساسيه ديال اللاكتوز من احسن ياخذوا واي بروتين ايزولات ولا هيدرو واي. هيدرو واي هو انقى نوع بروتين، يعني انقى نوع بروتين، يعني بروتين كيعاودوا له شحال المرات كيستخسر الصور. شحال ما كان بروتين نقي كيكون الثمن ديالو مرتفع. كما كتعرفوا واي هيدرو واي ولا هيدروستات، هاد البروتين هذا انقى بروتين، اكثر كيستعملوه الناس في التنشاف، لان ما فيهش الدهون نهائيا، ما فيهش السكر نهائيا، خالي من الكربوهيدرات، يعني بروتين صافي ما فيه حتى حاجه غير بروتين. اضافه اليه المهم كذا كيضيفوا له اما جلوتامين. كاين بعض بعض الشركات كيضيفوا جلوتامين بي سي ا وكرياتين. كاين اللي كيضيفوا جلوتامين وبي سي ا، كاين اللي كيضيفوا كرياتين وبي سي ا. المهم بي سي ا راه حتى هو كيدير الاستشفاء العضلي، حتى هو كما بروتين، يعني كيعاون في الاستشفاء العضلي. المهم راه كاين فيديو على البي سي ا، لا ما ندخلوش حنا، خلينا في واي بروتين. وكاين واي بروتين الخامس هو الكازيين. هذا النوع ديال البروتين الكازيين ساري ثقيل. الاخرين المهم واي بروتين كونسونطري وايزولات وهيدرواي هادو سريع الامتصاص. هيدرواي هو اسرع من هادو كاملين. اما بالنسبه للكازيين هو كيبقى 6 تسوايع حتى 8 تسوايع في الجسم، يعني ثقيل الامتصاص، معقد. فوقاش كيشربوه الناس اكثريه رياضيا؟ كيشربوه بالليل قبل ما يمشي ينعس، باش الجسم ديالو كيبقى يمتص بروتين، يعني هو ناعس والجسم ديالو كيتغذى ببروتين والعضلات ديالو كيتغذاو ببروتين. يعني لان كما كنعرفوا بنادم راه كيكبر في النعاس، العضلات كيكبروا في النعاس. فوقاش كيكون مرتاح تما الجسم ديالك كيبقى يخدم، يدير الاستشفاء العضلي، ويكبر خلايا العضله ويكبر الانسجه العضليه ويكبر الناس اللي باقيين صغارين في الطول وبزاف ديال الحوايج كيوقع. المهم دابا وصلنا الناس اللي كيقولوا بان واي بروتين كيدير العقم. هذا علميا ما يثبتش حتى حاجه، لان اصلا بنادم يعني باش يكون عنده خصوبه خصو بروتينات. منين كيجيبهم؟ كاين اللي كيجيبهم من البيض، من الحوت وداك الشيء. الناس الحوت الخصوبه فاش كيكون يعني خصيصا ديالو عامرين بالمأمنة وداك الشيء، راه كيحتاج البروتين. كيفاش غيكون فيه العقم؟ راه الناس كيتخلطوا الامور. المشكل
راه الناس كيضربوا الهرمونات، كيضربوا المنشطات وعندهم ولادهم وعايشين بخير. هذا غير بروتين مكمل غذائي مثل حليب الاطفال وداكشي، ما يسبب لا عقم لا والو، ما كاينش شي اثبات علمي بانه كيسبب العقم. بالعكس، لان بنادم كيحتاج البروتين باش الجسم ديالو يطلع التستوستيرون. بالعكس، البروتين كيطلع هرمون التستوستيرون. كاين شط القلب بروتينات يعني، ولكن ما تكترش، لان شحال ما كترت داكشي حدو، يعني يكون داكشي بالعبر حدو قدو. الماء الا شربتيه من الماء هو باش وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني بلا الماء ما كاينش الحياه. الا كثرتي منهم غيمرضوك. الا شربتي بزاف ديال الماء، يعني كثرتي الماء فوق واحد الخطره، غيمرضوك. الحاجه كل حاجه بالعبر ديالها، لان فوقاش كتكثر البروتين في الجسم، سواء تغذيه ولا موي بروتين يعني مكمل، كيطلع لك واحد الهرمون سميتو نيونيك اسيد في الدم، هو اللي كيسبب في الفشل الكلوي. الناس اللي كيقولوا راه فشل كلوي كيدير فشل كلوي هو. والاغذيه الغازيات المقليات، الاغذيه الغذاء الغير الصحي هو كيسبب فشل كلوي. اما الا تبعتي الريجيم ديالك الغذاء الصحي وكتاخذ البروتين ديالك، ما يوقع لك لا فشل كلوي لا والو. بروتين ما تزيدش اكثر من الميزان ديالك. ماشي بغيتي تكبر بقى تاكل غير بروتين، خصك يكون عندك الحساب ديالك شحال خصك ديال البروتين في النهار. كيما قلت لكم، الا كتوزن 80 كيلو ضربها في جوج 160 كيلو، 160 غرام ديال البروتين في النهار. اسمح لي، ماشي 160 كيلو، عندك تمشي تاكل 160 كيلو وتطردق. 160 غرام ديال البروتين في النهار يعني ماكسيموم، هذه ماكسيموم. يمكن تاكل قل راه مزيان، يمكن تاكل 150 160 140 غرام في النهار ديال البروتين، راه مزيان. المهم حنا هو كيهمنا الاستشفاء العضلي. من احسن اوقات باش تشرب بروتين هو فوقاش تنوض في الصباح، وتشربوا بين الوجبات، وتشربوا بعد لونطرينمون بنص ساعه. علاش نص ساعه؟ كما كنقول لكم، خلي، لان بعد لونطرينمون كيكون هرمون تستوستيرون طالع، خليه يكون طالع، لان كما كنعرفوا اي بروتين فيه واحد النسبه ديال السكر، واخا ما يكونش السكر يعني المصنع، كيكون فيه ديك اكتيفيا، شي سميتو ديك السكر الطبيعي، يعني كيجبدوه من واحد النبته، مشات لي السميه ديالو. المهم هذا هو الواي بروتين. واللي عنده شي سؤال اتفضل يخلي لي الكومونتير تحت، وما تنساوش تشجعوا القناه وديروا لايك وتفعلوا الجرس وتابونوا معنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في موضوع جديد ان شاء الله.